Բարև ձեզ, հայ հորիզոն ձեզի հետ է այսօր Սուրբ Հակոբ ազգային վարժարանի Բաստրմաջյան սրահեններս։ Այսօր հոս տեղի ունեցավ քրքի շնորհանդեսմը ախտամար The Armenian Architectural Masterpiece անունով, որը հրատարակությունն է Հրայր Հակ Խաչերյանի եւ Լիլիթ Խաչատրյանի։ Ախտամարի այս գիրքը ֆինանսավորված էր Բաստրմաջյան հիմնարկին կողմէ, իսկ գազագերբչական աշխատանքը այսօրվա ցերնարգին դարված էր Բաստրմաջյան Foundation-ին, ինչպես նաև Մոնտրեալի մեջ 3 հայ մշակութային միություններուն, որոնք են Համասկային Քեբեկ, Բոլսահայի 1 եւ Թեքեյան մշակութային միություններուն կողմէ։ I feel privileged to contribute to the launch of Ախտամար by Hրայր Հակ Խաչերյան and Lilith Խաչատրյան, an important work highlighting this exceptional monument which bears witness to Armenia's rich religious architectural heritage. Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent d'agir pour préserver ce patrimoine. C'est un devoir collectif, car d'aucuns s'affairent, particulièrement depuis l'ère récente de notre histoire moderne, à effacer toute trace de l'existence de la nation arménienne en détruisant systématiquement et sans scrupule les monuments historiques, témoins de notre riche patrimoine religieux, culturel et immatériel. Et ce, dans une ultime tentative pour anéantir un peuple entier. Ils se font même un devoir de réécrire l'histoire de l'humanité qui, selon la tradition, a repris racine sur nos terres ancestrales au pied du mont Ararat. So it's very unique in that period, in the 10th century, we didn't have Instagram, we didn't have Facebook. And people would have to learn the story of the Bible by going around the church. And going inside the church completes the story. And it starts with Adam and Eve, and you're going to be seeing the story all over the church itself. And also, you're going to be seeing a lot of parallels between Armenian manuscripts and the architecture itself. Because it's the same Bible we're talking about. The Bible is on parchment, is on paper, but it's also on the church itself, which is very unique. Nobody has thought of doing it ever since. Պատադիկ ներկայացում էր, իրապես հաջուկեն ավելի տբրոց մներ ասիգա մեզի համար, մանավանդ այս օրերուն մեր հողերն են, մեր եկեղեցին է եւ մենք շատ շնորհակալ ենք Հրայրին, որ ինչպես որ ինքը ասավ, ամեն ինչ մոռացավ, դունդեղ տորնիկներ եւ մեկնեցավ աս քաղաքապարին համար։ Աստված ալ իրեն կյանք տվավ, փրկեց իր քեշիվանտուտենեն եւ մենք այսօր վայելեցինք սկանչելի բաներ։ Այնպես որ շնորհավոր եմ Հրայրը, գշնորհավորեմ միացյալ գազագերբությունը, լավ բաներ ասիգա եւ ուսամ իրեն գմախտեմ առողջություն եւ շարունակություն աս լավ կորձին համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սկանչելի կորձեր եւ բրավո իրեն, որ այդ ամբողջ իրեն ցանկը դված է ասիգա պատրաստելու համար։ Նախ ուզեմ շնորհավորել գազագերբողները։ Իրենց աշխատանքը իսկապես ասկին շատ մեծ օգուտ աշխատանք է։ Պամն է որ մեկ անց կարողանա անել այնինչ որ շատեր հազարներ չեն գնարնել։ Իր աշխատանքը պիտի մնա, մանավանդ իր արած աշխատանքը Արցախի մեջ, որ այսօր շատ ավելի արժեք ունեցավ, իր կարողությունը որ երթա լեզու գտնա թուրքերուն հետ, իրենց սիրաշահի, իրենց մե արտոնություն առնե իսկապես յուրահատուկ բան է պետք է ամբողջ քաչալերել Հրայրին եւ իսկապես մեծ արժեք մնե մեր քաղաքին համար։ Գիտես ինչ մեզի իսկապես բդույթ մարավ ցույց տվավ մեր անցյալը եւ գաբեց մեր ներգային։ Ինչ ասեմ, Լևոնը ամեն բան ասավ, բայց Հրայրը իսկապես հրաշք մնե եւ քանց մնե մեր ժողովրդին համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ It's fascinating. It's really absolutely fascinating. It was amazing to see the history in details, like and took so many years to build this book. It's really, there's no word that can describe what we saw today. It's really about the Armenian history. It's really about,
when you go deep in details in every single picture, every single statue, talking about the Old Testament, the New Testament, it's really fascinating. We all know that Christianity starts with the Armenian too, and we know that 1700 years ago it was the Armenian church was built. The Armenian, that's history. That's you can't erase it. You can't erase it. Thank you very much for your presence today. It's a pleasure, always pleasure. J'ai trouvé ça fascinant. C'était vraiment extraordinaire. Je pense qu'on aurait pu écouter pendant 4 heures. Il transmet sa passion. Et puis, on a mieux compris tout ce qu'on va retrouver dans le livre, parce que c'est très complexe, hein? C'est vraiment des histoires religieuses, mais aussi des inscriptions, des dessins, là, les différentes façades. Puis, le making-of était super intéressant aussi, de nous dire là, qu'il fallait avoir la bonne lumière, aller à certains moments, de prendre des échelles pour être capable d'aller voir aussi, prendre en photo certaines choses. C'est, comme il a dit, là, c'est fantastique ce qui a été fait. C'est du niveau d'une institution académique. Là. Ça pourrait être une université qui fait ça. Il a dédié sa vie avec l'illustratrice. C'était très intéressant aussi de voir l'illustratrice. Les dessins qu'elle fait, ça ajoute énormément. Parce que des fois, la pierre, on voit moins peut-être les détails. Puis là, vraiment, de les voir en illustration. En tout cas, j'ai vraiment hâte de prendre le temps de bien regarder le livre. Puis je me sens vraiment très privilégiée d'avoir pu assister à la conférence. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Տիկին Հաջետյան, ինչ որ գասկնամ, դուք արդեն այցելած եք Ախտամար վանքը։ 2000-ին ես հալսի որ ասամեն պատկերները շատ ավոր եղավ որ ասանք դեսակը ինչպես կսեն անգլերենով you get into the mood of Ախտամար եւ ինչու որ ասոնք վերջապես ընդհանրապես ապրիլին կսկսի եղանակը որ այսինքն ամեն տուրիստերը գերտան եւ օդար շատ կա ինչպես որ անի բայց աս մեկատ պատկերը որ ծմերը ինձ համար բացարիք է ինչ որ բոլորովին դարբեր դեսարանն է ես եփորկացին ածարերը ծաղիկ տված էին ինչպես որ ցույց վիդեոյի մեջ անանք որ ասիգա բացարիք պատկերը ինձ համար ինչու որ ասիգա շատ չենք տեսնել Նուշիկ այսօր գարձես թե ասանք հոգեգան մեծ կողունակությամբ ասրահեն դուրս ելավ ամեն մարդ շատ բացարիք ցերնարկմներ իսկապես Պաստերմաջյան Ֆաունդեյշնը իր արակելության մեջ հաջողեցավ դուք ինչ նկատի արիք երբ այս որոշումը արիք Նախ շատ ուրախ եմ որ իսկապես ներկա գտնվողները մեծ կողունակությամբ դուրս ելան նկատեցի այդ մեկը երբ որոշում արինք որ պիտի ֆինանսավորենք հրայրին այս քիրքը մտածեցինք վերջը որ բարձ շնորհանդեսը չնենք սովորականին պես որովհետև նպատակնից նաև ինչպես որ Պաստերմաջյանի միշնն է մեր ժառանգությունը ներկայացնել է նաև օդարին Հետևաբար որոշեցինք շնորհանդեսը գազմագերբել ընդլայնելով ձիրը եւ նաև մասնակցությունը խնդրելով մեր հայ այլ մշակութային միություններեն որովհետև վերջը միասնական գործ է այս մեկը մեր մշակույթի պահպանումը եւ ընդառաջեցին շատ շնորհակալ ենք որ համասկային սանահինը բոլսայ մեկ մշակութային միությունը թեքեյա մշակութային միությունը անվարան մասնագից դարսանաստրակրին եւ ուրեմն մենք մեր հրավերները ուղեցինք ոչ միայն մեր հարության այլ նաեւ մասնավոր հրավերներ ուղեցինք նաեւ մեր ոչ հայ բարեկամական շրջանագին եւ այսօր շատեր ներկա էին արդեն այսօր նույնիսկ քաղաքական մի քանի թեմքեր հոսեին որ շատ մեծ ուրախություն է շատ ուրախ ենք անգերձորեն որ այսպիսի ընդունելություն կդավ կորձը, բայց առավել ուրախ ենք, որ այս արիթը օգտագործեցինք մեր հարության ծանոթացնելու նաև Պաստերմաջյան հիմնադրամը։ Շատեր չեն գիտեր դակավին Պաստերմաջյան եղբայրներու ներդրումը այս քաղաքներս եւ նաև դերյակ չեն թե Պաստերմաջյան հիմնադրամը ինչ ծրագիրներու գոժանտակ է ուրեմն այսօր շատ արագ ձևով այդ մեկն ալ ներկայացուցինք եւ ադոր համար նաեւ շատ ուրախ ենք Մենք շատ ուրախ ենք ձեր վարձքը 1000 գադար կրնանք ասել եւ
դեպի նորանոր այսպիսի ծրագիրներ։ Անպայման եւ շնորհակալություն հորիզոն Անշուշտ հերադեսիլին համար գիտեմ, որ միշտ ներկայես ամեն դեղ եւ կարեւոր է այդ միասնական գործը վերջը շնորհակալություն։ Նմանավետ։ Բարև հրայր։ Բարև։ Հրայր, ինչ են այսօր զգացումներդ առաջին ներկայացումներ ախտամար քիրքին։ Առաջինը Մոնրեալի մեջ, այո, ասկի առաջ Հայաստան ներկայացուցին քիրքը եւ Կալիֆոռնիա նահանգը։ Գիտեմ, որ Մոնրեալի մեջ կոնե ժողովուրդը շատ մեծ կողունակությամբ դուրս ելավ սրահեն, նույններ բարական ամեն մյուս տեղերը։ Այո, ուրեմն չէին սպասեր, որ այսքան մեծ աշխատանք 34 ուղևորություն 27 տարվա մեջ այսքան նյութ հավաքվի մեկ քիրքի մեջ։ Ադորամար մարդիկ ապշած էին եւ կքննադեին ատամփոշ դարիներու աշխատանքը։ Հրայրցուն խոսքիդ մեջը սիր, որ ասկիրքին յուրահատկությունը գդարպերի, ասկիրքը գդարպերի այդ ուղությամբ, որ մեջի այդ գրաֆիկ դիզայները գան որոշ հայտնապերումները ռաձես եկեղեցին մասին ալ, ինչ ունի սսելի։ Ուրեմն շատ կարևոր էր աբագիներով, որ լուսանկարված էին 1910-1916 թվականներուն, 3 լուսանկարիչներ ուրեմն կացած են եւ նկարած են ախտամարը եւ ի շնորհիվ այդ աբագիի նկարներուն մենք կրծանք, օրինակ Լիլիթ Խաչատրյանը գրծավ այդ գծակրությունները ամբողջացնել, որտեղ վնասված էին շատ քանթակներ, փամփուշտի հետքեր ունեցած են եւ վնասված էին, հատկապես Աթամ Եվային թեմքը, խաչը, որ արեմտյան բադի վրան է, որ հրեշտակները բռնած են եւ այնտեղ նկատեցինք, որ նուրալ կար նաեւ այդ խաչին վերևի մասը։ Ուրեմն շատ կարևոր էր այդ հին լուսանկարիչներուն դարած աշխատանքը արժևորվեցան ցևոմե եւ շատեր ցանոթ չէին այդ լուսանկարիչներուն։ Կգարձես, որ Թուրքիո կառավարությունը բավարար ցևով հոգ կդանի, որովհետեւ աս վանքը գանքում մնա։ Այո, շատ լավ հոգ կդանի, որտեղ մենք 1997-ին որ առաջին անգամ կացինք, լքված վիճակի մեջ էր եւ ահագին հող հավաքված էր, շատ մտեղ էր, նույնիսկ գդուրը բարձրանալու աստիճան աչափ հող լեցուներ եւ վտանգված էր վանքը եւ պետք է ընդունել, որ վերանորոգվեցավ։ Հիմա գարկ մարդիկա որ գսեն, որ լավ չի վերանորոգեցին, ճիշտ չար դարավեգան ցև չեն, բայց ես իմ գարձիկովս բրգեցին, որտեղ 10-րդ դարեն ուրիշ վանք մչունիկ, որ այս քեղեցկությունը եւ այս հարստությունը ունի։ Բայց ճանչնալով թրկական կառավարությունը ընդհանրապես մյուս վանքերուն նկատմամբ չի ունեցած նույն հոգացությունը, ինչու կգարձես աս հատկապես աս վանքին հանդեպ ունին ադուշադրությունը։ Գիտեք, մի քանի վանքեր հիմա սկսած են, ինչպես Տիգրանագերդի Սուրբ Կիրակոսը օրինակ վերանորոգվեցավ, վնասվեցավ անցյալները պատերազմի պատճառով եւ նորեն վերանորոգվեցավ եւ հոնալ տուրիստիկ տեղեր են եւ ոչ միայն հայերը գերտան մանավանդ անին օրինակ անի ավերակներ որ կան այսինքն թուրքական կառավարությունը կարծեմ հասկացած է որ ոչ միայն հայկականները այլ ինչքան կարելի է հնությունները բահբանել եւ հաջորդ ցենունտներուն ներկայացնել եւ վերջո բիզնես ալե այսինքն ահագին տուրիստներ գայցել են եւ բավական եկամուտ է իրենց համար ադալ այսինքն երկու կողմեն շահ կա եւ մշակութային գոտոները կփրկվին այսպես եւ իրենք ալ շահույթ կստանան Հրայրցուն ամբողջ կյանքիդ ընթացքին բավական երկիրներ շրջածես եւ նկարածես շատ մվանքեր Այս վանքը ինչպես կդարբերի մյուսներեն Ուրեմն ախտամարի վանքը 10-րդ դարու ինչն է իր յուրահատկությունը որ հին եւ նոր գդագարանները միացուցած են եւ open air Bible դարձած է այսինքն աստվածաշունչ դարձած է Հոնունիկ Աթամ Եվայի պատմությունը, Սամսեն եւ Գլայաթը, Ջոնայի ծուգի փերանը նետվիլը, հնոցի մեջ 3 երիտասարդները, Դանիելը 2 արյուծներու փոսի մեջ եւ այլն։ Ուրեմն եւ ներսնալ ֆրեսկոները որ կան այդ նկարները գբատմությունը կշարունակի եւ հոն ունենք խաչելություն, ավեդում ուրեմն համբարձում հրաշքներ որ Հիսուս կորդեց Աթամի ծնունդը եւ այլն ուրեմն
շատ յուրահատուկ է այս վանքը, մանավանդ որ 10-րդ դարուն պետք է բացատրեին այդ այսինքն նկարներով, քանդակներով պետք է բացատրեին ամբողջ պատմությունը 5 գդագարանի եւ նոր գդագարանի այցելուներուն եւ կարող էր նույնիսկ adonk իբր աշակերտներուն ուսումի հասարակական նյութեր եւ փոխանակիրք ունենալու ամբողջը քանդակ էր այսինքն շատ խելամիտ ցևով մոդեցած է Ճարտարապետով է Մանուելը հրաշք գործած է Եվ ինչ որ գասկամ դարին մեկ անգամ հոն բադարակ կմադուցվի Այո, Սուփխաչի դոնին ընդհանրապես սեպտեմբեր ամիսը գինա հայերը իրավունք ունին բադարակ կատարելու այդտեղ Եվ ես երկու բադարակներու ներկա եղած եմ 2010-ին առաջին անգամ որ բադարակը ցեղասպանությունից հետո թույլատրեցին եւ 2023-ին որ կացած է Հրայր վերջին հարցումը անձնական հարցում քանի դարիներ է իվեր աս journey-ին աս ճամփորդության նետված ես եւ ինչ պատճառով Ուրեմն հոս պետք է երթանք 1988 թվական Եվ որ ես կաշխատեի Gamma Press Agency-ին Մոնրեալ եւ գլուսանկարի իրենց համար Որ ինձ ուղարկեցին սովետական կոնսուլատի առաջ Մոնրեալ, որ ինչ որ փողոքի ցույց մգասելով Եվ հոնդե որ ներկայացա տեսա որ հայերը Ղարաբաղը մերն է ցուցանիշներով մեջտեղ ելած են եւ որ հարցուցի ինչ են ասում ասին որ Ղարաբաղը հայկական հող է հայերը գապրեն եւ այլն ասի տեսած եք ասին ոչ ուրեմն ադի մեջ է սպան արցնցուց որ ես երթամ եւ տեսնամ այդ պատմական հայկական հողերը եւ առաջին անգամ ուրեմն 1992-ին արիտ եղավ որ երթամ Արցախ եւ այն ժամանակ պատերազմ կար եւ պատերազմի ժամանակ ինձի Լևոն անունով Մարտունիեն քիրք մնվիրեց Արցախի հուշարձանները հայկական հուշարձանները Եվ առաջին եկեղեցիս Եղիշե Արաքյալ Եղիշեգույս վանքն էր որ նկարեցի եւ ատքի հետո Զավեն Սարգսյանի հետ Փարաջանովի Թանկարանի դնորենի հետ ծանոթացա եւ ինքն էլ շատ սեր ուներ հայկական եկեղեցիներու միասին ընկերություն ունելով 27 տարի ուրեմն նկարեցինք այս վանքերը եկեղեցիները բայց ինչն էր փուն բաժարը որ ասենք ավելի այս մեր մշակույթի գոտոներու կամ ընդհանրապես մեր մշակույթի յետևեն ինգա լուսանկարելու անալ կանսերն էր որ 93-ին բժիշկները ասին որ թոքերու կանսերեն շատ քիչ օր ունի 10 օր ունի մեռնելու եւ այն ժամանակ ուխտ դրած է որ բերտամ հայկական եկեղեցիներ նկարեմ եւ ըրի այդ ուխտը գդարեցի 20 տարի 48 երգիր կացի եւ հայկական եկեղեցիներ նկարեցի եւ լույս տեսավ քիրքը 2013-ին 20 տարի հետո ուրեմն գոչվի One Church One Nation մեկ եկեղեցի եւ մեկ ազգ եւ ադի ուրեմն ինձի ինչպես եմ ուժ տվավ որ շարունակեմ այս ուղղությամբ Մինչև օրս քանի քիրք հրադարագած է Ախտամար 18-րդ քիրքն է եւ 19-րդին վրա արդեն կաշխատեմ եւ շուտով հույսով եմ որ այս տարի այդ մեկն լույս տեսնենք Հրար երբ որ այս եկեղեցիները կամ վանքերը գայցել ես այդ հին քարերում մեջ են գալիս ինչպիսի զգացում գուկա որ հոս մենք պատմություն ունեցած ենք հիմա ինչ է վիճակը գիտես խառն է թվում է եւ մեկ կողմեն հբարդություն է տեսնալ որ ինչքան մշակույթ եւ հավատք ունեցած ենք ժամանակին եւ այդ վանքերը կառուցված են դժբախտաբար շատ վանքեր այսօր լքված վիճակի մեջ են Գասկանամ որ շատ մարդիկ չեն ուզեր այցելել այդ վայրերը անդարներու մեջ են եւ այլն բայց ադիկա պատճառը չէ որ աստուծոն է վերջապես եւ պետք է անոնքալ հոգտանին եւ ամեն վանք որ գայցելեմ ընդհանրապես ուժ մը գսկամ այո եւ թրագան է ընդհանրապես այդ ուժը եւ վանքը առանց այցելուի բարձ գոթոմը գնահատանալ անանք որ մանավանդ ոյ մեկ եկեղեցի նույնիսկ եթե լավ վիճակի մեջ չէ, լավ պահպանված չէ, որ գայցելեմ հանգիստ կսամ։ Ամենեն նախասիրած վանքդ որ մեկը եղած է։ Մեկ եկեղեցի որ ինձ շատ տպավորած է Կորդոբայի եկեղեցին է, որ Արժանտինա կգտնվի եւ 700 կիլոմետր
ներսի գոմը գինա Բուենոս Այրեսեն ինքը եկեղեցին իբր ջարդարաբերություն շատ բան շքեղ բան մջեր, բայց ինչն էր հետաքրքիր, որ ժողովուրդն է, որ այսինքն այն ժամանակ դժվար ժողովուրդ եղած են եւ ամեն մեկը իր լուման տնելով այդ եկեղեցին կառուցած են ընդհանրապես միշտ եկեղեցիները մեծահարուստը այո բայց այս մեկը ինձ շատ տպավորած էր որովհետեւ բարձ ժողովուրդն է որ իրենց ամբողջ ունեցվածքով կառուցած են այդ եկեղեցին Հրար շատ շնորհակալ ենք, գսենք քուվարց կդկադար իսկապես մեծ արժեք մներ այսօրվա ներկայացումը քիրքը ինքնին քեզի նորանոր հաջողություններ եւ առողջություն կմաղթենք, որ շարունակես այս արաքելությունը։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ 915 թվականին կառուցված Ախտամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին մասին գսեն, որ ան it's a jewel of medieval Armenian art and architecture։ Ուրեմն այս քիրքեն գրնակ օրինակներ ունենալ թիմելով hrairhawk@gmail.com հասցեին։ Հայ հորիզոն ցեզի հետ այսօր Արմենգարո եւ Շակե Գոնջյան գետրոնեններս այսօր հոստեղի ունենա խմբային նկարչական գործերու ցուցահանդեսը գազագերբությամբ համասկային Կեբեկի Սանահին մասնաճյուղի գերբարվեստի հանձնախումբին Ցուցահանդեսը գգրե դիվերսիտե է պերսպեկտիվ խորակիրը ուր իրենց մասնակցությունը գբերեն 5 հայ արվեստագետուհիներ որոնք են Նուշիկ Կադյան, Սիլվա Խաչերյան, Գարինե Խաչերյան, Հասմիկ Սետրագյան եւ Սիլվի Հասեսյան։ Եկեք ծանոթանանք յուրաքանչյուր արվեստագետին, ինչպես նաեւ իրենց գործերուն։ Մեր երկար սպասված խմբային ցուցահանդեսը վերջապես այսօր իրականանա։ Այսօր մեծ հաճույքով պիտի վայելենք մեր 5 արվեստագետներու գործերը։ Մեր 5 արվեստագետները 5 տարբեր երկիրները միացած եւ հաստատված են Կանադա։ Դարիներու աշխատանքով իրականացուցած են իրենց երազանքները եւ ահավասիկ այսօր, ինչպես կտեսնեք, մեզ կներկայացնեն ինչ մե իրենց հրաշալի գործերը։ Լենա կտեսնեմ, որ դարեշրջանը շատ գեղեցիկ ձևով գփակ է գոր այս տարի գերբարվեստի հանձնախումբը, ինչ նկատի արիք, երբ այս 5 արվեստագետները կովկովի պերիկ։ Երբ որ մի քանի արվեստագետներ ինձ մոտեցան, անդրադարձա, որ ամեն մեկը իր դարբեր ոճը ունի։ Այսինքն այս անգամ ալ դարբեր ոճերով ներկայացնենք եւ այդպես եղավ, որ մեկը մյուսին ասելով գրծալ մեզի համար, մեր գաղութին համար նորեկ արվեստագետներ կդանք եւ կովկովի եկանք, մեկ անգամ հանդիպեցանք բոլորս միասին, կարծես բոլորիս հետ քեմիստրիմը աշխատեցավ Եվ այդպեսով բոլորն ալ շատ ուրախ էին եւ այդպեսով մեջտեղ հանեցին գասցանտեսը։ Եվ այդ քեմիստրին գիտես Լենա մենք գործերուն մեջ ալ սկացինք, բոլորին մեջը միշտ այդ գնգա գերբարը կա եւ իրենք ալ 5 նալ գիներ են պետք է ասել, իսկապես քաղաքին համարա մեծ հայտնաբերում էր։ Իսկ Սանահին վարչությունը ինչ ունի ասելիք այսպիսի ցուցահանդեսներու մասին, որ գկաչալեր են արվեստագետները։ Գկարծեմ, որ պետք է հաջախագի այսպիսի ցուցահանդեսներ ունենք, տարբեր արվեստագետներ գտնենք եւ իրարու ծանոթանանք եւ երեք կխոսենք, ասենք հավանաբար արվեստագետներու կլաբ ստեղծենք, ամիսը անգամ հավաքվենք, իրարու փոխանակենք խաղապարներ, գարցիկներ եւ բոլորն ալ ուրախ էին։ Հուսամ վարչությունը կընթարաճե եւ կգարենանք ստեղծել այս կլաբը։ Այո, հոյագապ կաղապար է, բայց նգարիչներու ասել գուզես, այո, շատ լավ կաղապար է, հուսանք շուտով գիրականանա, ուրեմն վարչության վարձ կգադար։ Մերսի շատ համար, բոլորին ալ վարձ կգադար։ Ընդհանրապես հսկա յուղանգարներով կներկայացնեմ ուրիշ ցուցահանդեսներով, բայց այսօր ուզեցի դարբերը լալ եւ քանդակներ ներկայացնել։ Շատ արագ ձևով, շատ կսիրեմ ամեն ձևի գավով աշխատիլ, քարի վրա բրոնզի վրա աշխատիլ, դարբեր նյութեր գտնել, որ իրենց օրինակ բնութեն են առնված բաներ բերել եւ վրան տնել, որովհետեւ ասպես բնության հետ ագապ ունենան, դախտակի հետ, բրոնզի հետ,
So as բաներով աշխատիմ ընդհանրապես քանթակ։ Եվ բոլորն ալ գյանքի հետ կապված են, ինչ որ նշмарեցի։ Այո, ճիշտ է։ Ամենահետաքրքրականը օրինակ կրնամ ասել, որ մեծ հորս գյանքը ներկայացուցած եմ բզդիկ քանթագին մեջ, որ մեծ հայրս զեյթունեն եղած է եւ գրվողներեն եղած է, ունեցած է 3 կին, միան երրորդը ողջ մնացած է, իսկ իր վերջին զավակը, որ իր մագանունը պիտի կրեր, Լիփանան գմահանա բանի նավթի գործարանին մեջ, so այդ ծևով ընտանիքը դեղը ասես վերջագետ կտրվի, բայց իր հիշադակը իբր մեծ հայր Այս Գոմիդասի քանթագի մասին ինչ ունի սելի։ Գոմիդասը շատ հագիչ ծևով եմ, աղջիկ եւ դղա բարի մեջ են, իսկ Գոմիդասի գլուխը լարեր, որ 5 լարեր կան, 1 լարի վրա է արդեն իր բանը, եւ Գոմիդասի երկու քծակրություն ունի միան, իր գոմերը փորակրած եմ, որ իբր իր բանը լասելով Գոմիդասի ցերակիրնա լասելով ներառյալ մեջը։ Շատ քեղեցիկ են, գշնորհավորեմ եւ հաջողություն քեզ։ Շատ շնորհակալ եմ, համասկայնին շնորհակալություն սկայտնեմ, բարի ժամանցեզի։ Նուշիկ շատ ուրախ ենք, որ այսօր մաս կգաս մեզ այս ցուցահանդեսին, ինչ որ գասկնամ դու ջարդարաբեդություն ուսանած ես, բայց նաև մեծ սերունից արվեստի հանդեպ եւ հիմա գարձես full time այս գործով գսպաղիս։ Այո, ճիշտ է, ես քանի տարի արվեստակետին մեջ աշխատեցա, հետո երբ որ COVID-ը եղավ 30 գտարնայ, ասի maybe ինչ որ միշտ ուզած եմ անել, անիենեմ։ So արվեստակետ եղավ։ Եվ ինչ որ գնշմանեմ քու կորզերուտ մեջը շատ ցայդուն է հայ գնգան գերբարը կամ գնգան գերբարը ինչու ես անի գիտեմ անի at կյանքը ապրած եմ եւ at բաներ ունիմ բատմելիք ասելիք իմ experience-ին մասին իբր գին եւ իբր հայ գին եւ կարծեմ ադոր համար իմ կորձերուս մեջ միշտ անիկա կտեսնվի at թեմաներով կսիրեմ աշխատել եւ պատմություն պատմել իմ կորձերով ինձ ինքս կկորձազեմ իբր model եւ at նկարին համեմատ քիչ մը կփոխեմ քանի մը բաներ abstract կնեմ քույները կփոխեմ եւ անանք ինչը գնայս գնգամը մեջ ինչ հատկությունները կփնտրես հա իր նայվածքը կարևոր է եւ composition-ը կորձիս մեջտեղը symmetry կան որ շատ կարևոր է որ քեզի գնայի գոր իբր viewer եւ ուրիշ կորձեր կան որ քիչ մը ավելի լուրջ ավելի դխուր եւ ադիգա մասնավոր են ռածեմ կամ էչեն դուրս կնայի գոր որտեւ քիչ մը ավելի թույլ ծևով պատմություն մը գա դոր յետևը բայց ընդհանրապես կսիրեմ զորավոր ասանք powerful հբարտ ասանք շիդակ պաշտրով քեզի ասանք կնայի մանավանդ ասմեգը նայվածքը շատ ֆանգս է գարձե այո հիմա քեզ մեզի գնայի գոր directly եւ քիչ մը վար գնայի գոր այո եւ շատ symmetrical է իր հակվածնալ թրջունները եւ pattern-ը որ հակված է անիկա ընդհանրապես ժամանակին Էրիկ Մարտիկը գահակվեին եւ եկեղեցի այո եւ մի քիչ մասնավորեն ասի գնոջը վրա տնենք նայենք ադոր հետալ մեսաժ մղրգենք որ թե իր գրոնական գողմը ցույց կուտա թե իր դրամարտու ուժը ցույց կուտա այցեվո այո շատ գեղեցիկ են անսի համար չէ ադիկա որ մենգալ հոսենք դեր կանենք եւ ուժ ունենք շատ շնորհակալ եմ Նուշիկ քեզի հաջողություն Մերսի շատ ես հոս ծանած եմ actually Toronto-ին հոս եկա մեգուգես տարի առաջ մայրս Իստանբուլեն է եւ հայրս Լիբանան են կեսկեսկսեն ինձի so Ուրեմն պետք է ասել, որ այս ամբողջ մշակույթները Իստանբուլը լա կամ Լիբանանը լա եւ Կանադա մաս կգազմեն կորձերուտ մեջը, որտեղ գտանին նաեւ քու արմատներուտ My artwork is coming from my roots. It comes from my
from my background as a proud Armenian, and I'm just so proud and so honored to be here to celebrate the works of art from everyone, including myself, today. I see a difference between these two genres, that these are more traditional Armenian and these are more abstract, let's say. What do they represent, these ones? Well, this one, basically when I started with it, I had no intention, but I had no future idea of what it was going to become. It was basically, I started painting and it just came to life. And basically it kind of portrays me a little bit, because it's like a woman that is there and she is looking to be seen. But amongst all the commotion in work, in life, in love, in lost, and she still manages to come out and peek through. Very interesting. Thank you, Garine. Of course, thank you so much. Գտեսնենք շատ նուրբ բնություն, ծաղիկներ եւ գեղեցիկ գիներ, ուր ըրած եք ձեր ուսումը նկարչության մեջ։ Նկարչության ուսում չեմ արած, ինքնուս սովորել եմ։ Աներևակայելի է, իսկապես այդքան, ասենք մեկը masterpiece մգնվանի, այդքան գեղեցիկ։ Շատ աշխատանքներս, այսինքն Ինչպես կընտրես նյութերը հասմիկ։ Ինչպես կընտրեմ, այսինքն ողջշնչվեմ, այսինքն մեր կանանց գեղեցկությունով եւ ավելի կսիրեմ, ինչպես նկարների մեջ կզգացվե նախշերը կամ զարդերը, սա։ Եվ մեր կանանց գեղեցկությունը ծաղիկների հետ բան կանեմ, կհամատեմ, այսինքն կանայք եւ ծաղիկները ոնց որ ինձ համար մի էակ լինեն, էլի նույն գեղեցկությունն է ինձ համար, չգիտեմ։ Քանի տարիներ է իվեր գկծեք։ Արդեն 2012 թվից կգծեմ։ Այսինքն աշխատել եմ սկիզբը մատիտներով, հետո oil pastel-ով, հետո փորձեցի ասի ինչու ոչ oil painting-ով, so Եվ ամենեն շատ որ մեկը գսիրեք, ինչի հետ գսիրեք աշխատել։ Oil painting-ով։ Oil paint-ը ավելի ինձ համար ավելի հեշտ է աշխատել է։ Եվ ինչն է ցեզի ավելի աստած, որ արվեստակերը ցեզի աստած է, ես կտեսնեմ դոգաներ, կամ գոգեններ եւ այլն։ Սկիզբը ինձ vocation-չեց ավելի ֆրանսիացի նկարիչ Բուգրոն, այդ կանանց մարմնավորումը, որ ինքը շատ գեղեցիկ կներկայացնի իրեն աշխատանքների մեջ, գույներն էլ երևի ավելի Ռենուարից վերցրած եմ, անանք ամեն ինչը ինչ-որ մեկից մի բան, ինչ-որ աչքս սիրեց, նայել վերցրեցի։ Շատ շնորհակալ ենք, հաջողություն ձեզ։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ եւ Տիկին Լենայի, որ կազմակերպեց այս գեղեցիկ հրաշալի ցուցահանդեսը։ Ես կսիրեմ creation, ստեղծագործություն եւ հրել միտքս երևակայությունս ծայրահեղությունը հրել եւ մեջտեղ բերել այդ ինչ բանը որ պատկեր չունի ասենք դե էլեգանսը մասնավոր թեմք մչունի ինչպես պիտի ներկայացնեմ անի մեջտեղ կբերեմ մյուսը բանը լարև անիգա ինչպես մեջտեղ բերեմ գիտես երբ որ երազ կտեսնանք երազի մեջը քիչ մասակ փլու բաներ կա սև ջերմակա քույնսկույն կա եւ գքալես կոր մեջ են ադիգա ուզեցի ադիգա պրեզենտ ներկայացնել Եվ շատ հաջող ձևով կներկայացնես Անիգա Սիլվի, իսկ հոնալ թեմք մգա, եթե գնաս խոսիլ այդ թեմքին մասին։ Ադիգա helmet of salvation, it's biblical, որովհետև երբ որ սկսա art courts անել, Bible-ով սկսա, երկուքը միասին քալեց, թե artwork, թե հավատքս, ուրեմն ասի հավատքին
շապոնե, ասոնք ամենը իմ անցած դարձած պատմություններս են։ Կյանքիդ փորձառություններն են։ Սիլվի, մեզի համար մոր եղբայրը շատ հարազատ էր Ժոզեֆը, Ժոզեֆ Մանդալյանը հոս շատ ցուցահանդեսներ ըրած է։ Ինքը ինչ ձևով աստած է վրա։ Շատ ինձ միշտ կսեր միցքեր, եդևենինգիր, փանունիս, ցիրկունիս, միշտ պետք է զարգացնես, որ առաջ երթաս։ Ինձ համար մեծ ինսպիրեյշն էր։ Եվ որ փամներ ինձ կգանչեր, գսեր, որ ինչ կգարձես, ասի աղվոր է ասակ, ասի ասոր քովը թդեմ, քույնի ինչ կդեսաս, եւ իրեք հապար գուդային կարդեին, հապար գարդեին գուդային իրարու։ Այսօր իրեն բագասությունը շատ զգացի։ Բոլորս ալ գսկանք։ Որովհետև ինձ գուքար գոքտեր, որ փաները, տաբլոները դեղը թդեմ փան։ Սիլվի գշնորհավորենք, իսկապես շատ օրիջինալ են գործերդ, քեզի հաջողություն կմաղթենք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ։ Այսօրվա մեր հյուրն է սոպրանո Մագդա Մգրչյանը։ 1983-ին 90 թվականներուն Մագդան հաջախած է Երևանի Ավետ Կապրիելյանի անվան թիվ 12 երաժշտական դպրոցի ճուտագի բաժինը։ Աբա Երևանի Գոմիդասի անվան Պետական կոնսերվատորիայի մեներկեցողության բաժինը, ուր նաև գտասավանդ է 2006 թվականին ի վեր։ 1999 թվականին ի վեր Մագդա մեներկիչ է Սպենտիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ագաթեմական թատրոնին։ Մենահամերգներ ունեցած է Հայաստանի և արտերկրի բազմաթիվ հայտնի բեմերուն վրա, ինչպես նաև մասնակցած է աշխարհի դարակցին, հատուկ միջոցառումներու և արժանացած է շարք մրցանակներու, որոնց մենշենք 2014 թվականին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի գոչումը։ Մեր ուշադրությունը գրավեց սակայն 2024 թվականին Մագդային թողարկած Գոմիդաս վարդապետի չբացահայտված յուրահատուկ 10 օրորներու նոր ալբոմը հայկական օրորներու քանցարանը խորակրով Treasury of the Armenian Lullabies։ Բարև Մագդա, ինչպես եք։ Ողջույն, հրաշալի։ Շատ ուրախ ենք, որ մեզի միացաք այսօր ուշ ժամուն Հայաստանեն։ Ուրեմն նախ գուզեմ անդրադառնալ այս նոր ալբոմին մասին խոսելով։ Ալբոմն է, որ ես շատ բախտավոր եմ, որ ունիմ արդեն օրինակը, հոս դեղույս Սիլվա Ջիգերյանը ինձի օրինակը դվավ։ Եվ գանտրատարնան, որ միայն Գոմիդասյան օրորներ չեն, ուրեմն կան շատ օրորներ այս ալբոմին մեջ, 21 հատոր, եւ ամեն մեկ օրորը գուկա մեր դարբեր քյուրի արմատներ են ասենք, ուրեմն սկսենք Գոմիդասի օրորներ են։ Դագավին չեմ կեր, եթե զուկացիբություն էր վերջերս վաստակավոր չուտագար Սերգեյ Խաչատրյանի հետ հարցազրույցի ընթացքին, Սերգեյը սա, որ եթե իսկապես կուզենք ճանչնալ Գոմիդասը, իր մինիմալիստ ոճը, ուրեմն անդարբեր էսթետիկա ունի, իր պարերն է, որ գկործած եմ, Գոմիդասը ձիրանի ձար կամ գրունք չէ, ուրեմն գենթատրեմ, որ այս բացահայտումները, որ թուք ըրիք Գոմիդասի օրորներուն, գուկան պաստելու Սերգեյի ասածը, այսինքն թուք հայտնապերեցիք իսկական Գոմիդասը, ճիշտ եմ։ Շատ ուրախ եմ, որ նկատել եք իմ աշխատանքը։ Այս ձայնասկավառակում ընդգրկված են մեր պատմական Հայաստանի օրորները և 1-2 Գոմիդաս։ Պետք է ասեմ, որ մեր օրորները շատ բազմազան են իրենց բնույթով, մենք ուղղակի հարուստ ենք այդ օրորներով, տարբեր շրջաններում, թե Կեսարիայում, Բութանիայում, Տիգրանակերտում, տարբեր այդ շրջաններում մեր օրորները տարբեր անուններով են կոչել, Ռուրի, Լուվիկ, Օր, Դանդան, այդպես շարունակ այս ամենը կոչվել է օրոր և այս օրորները ես ներգրավել եմ այս գեղեցիկ իմ ձայնասկավառակում։ Արդեն ունեցել եմ մի քանի համերգներ, այլ շուտով էլ կունենամ մարտի 20-ին Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում։
Գիտեք, օրորը դա ազգապահպան երևույթ է։ Մեր օրորներով ոչ միայն քնեցրել են երեխաներին, այլ նաև կրթել են։ Այս օրորներում դուք կարող եք նկատել եւ պատմական թեմատիկայով օրորներ։ Մեր օրորները եղել են եւ աղջիկների եւ տղաների համար որպես օրորներ, շատ գեղեցիկ են եւ շատ յուրահատուկ։ Օրինակ ունենք օրորներ զարմանալի կտպահանդիսատեսին, բայց պար եղանակով հենց այդպիսի օրորներ էլ մենք ունենք։ Եվ մեր օրորներով պետք է ասեմ այնպիսի մեծ արվեստագետներ են նախ լսել են մեր մեծերը եւ դարձել են մեծ արվեստագետներ։ Օրինակ Արամ Խաչատրյանը ասում էր, որ այս օրորոցի կողքին երգվող օրորները հացի նման մի բանի կնմանվի եւ իր մոր պատկերը նկարը դրված էր իր դաշնամուրին, որպեսզի չկորցներ այդ զգացողությունները։ Եվ այդպես շարունակ ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր արդեն սկսեցին աղջիկները, կանայք, երգչուհիները հատկապես շատ երգել օրորներ, դա իմ մեծ նպատակն է եղել, որտեղ դա շատ կարևոր ժանրերից մեկն է։ Ինչ կվերաբերի Կոմիտասի օրորներին, գիտեք, այս աշխատանքը անելիս ես նկատեցի, որ Կոմիտաս վարդապետի օրորները ոչ բոլորն են, որ երգված են եւ բացահայտված չեն երգչուհիների, երգիչների կողմից, ժողովուրդը չգիտի այդ օրորները։ Եվ այնքան գեղեցիկ են, այ քիչ առաջ ես փորձից եմ վերադարձել տուն եւ ես ձեզ հետ խոսում եմ եւ իմ ականջներին անդադ այդ օրորները հնչում են, շատ հրաշալի, ես զարմանում եմ ինչպես կարելի է այդ օրորները չկատարել ու ուրախ եմ, որ շուտով հիմա համերգ ունենամ եւ ժողովուրդը կլսի այս գերբնավ։ Ինչպես երիկ փնդրդուքը այս օրորներուն, որբեսի հայտնաբերեք զանոնք։ Գիտեք, ուսանողական տարիներին ես այդպես նկատել էի, որ կան նման օրորներ, ակնաօրորներ եւ մի քանիսը երգել էինք մենք հենց ուսանողական տարիներին, բայց մի քանիսը ոչ եւ ես դիմեցի խոսքս մեր կոմիտասագետներին, նրանք ինձ անպայման այս նոտաները փոխանցեցին, ես աշխատեցի եւ այդ կերպով ես նաեւ աշխատել եմ կոմիտասագետների հետ այս օրորների շուրջ, որտեղ բաներ կան, որ դու որպես երգչուհի կարող է եւ ավանդույթ կա, որ ինքը չգիտես եւ այնքան ուրախ եմ, որ կան նման մասնագետներ, որոնց հետ ես աշխատել եմ եւ ճիշտ այն կոմիտասն եմ ներկայացնում, որը կուզեր կոմիտաս վարդապետը։ Մենք պետք է ճանաչենք մեր մշակույթը եւ հենց այդպես չի ասված, որ մենք ունենք հզոր մշակույթ, դա իրականում այդպես է։ Եվ եթե վերցնենք օրորների մասով, լինելով ես երգչուհի շատ օրորներ եմ երգել տարբեր ազգությունների, բայց այդքան, որքան հայ ժողովուրդը ունի, ես չեմ նկատել, հավատացեք։ Չեմ նկատել այդ շատ տարբեր գեղեցիկ եւ դա մեր ժողովրդի կողմից է ժառանգվել։ Այո, իսկապես հրաշալի գործ մնե որ ըրացեք, այդ չինչ մաքուր հայկական ավանդական երգերը հայտնաբերելով կգարձեմ, որ շատերում մեջ ալ հուշեր պիտի արտնցնե, հավանաբար օրորներ են, որ լսած են իրենց մեծ մայրերեն, սակայն այսօր անգամ եւս լույս աշխարհ եկած են այս կդորները։ Մագդա, ես խոսիմ ձեր ասպարեզի մասին, ուրեմն դուք բավական համաշխարհային թեմերու վրա ելույթներ տված եք, մասնակցած եք միջազգային միջոցառումներու եւ այլն։ Այսօր Հայաստանը ինչ կրնանք ասել, որտեղը կգրավե այս ամբողջ ասենք միջազգային օպերայի ասպարեզեն ներս։ Գիտեք, մենք իսկապես ունենք շատ լավ տաղանդավոր ձայներ, ոչ միայն ձայներ, այլ երաժիշտներ։ Մեր ժողովրդի մեջ կա այդ տաղանդը իրական, ճիշտ։ Եվ մենք շատ կարելի ասել եւ բարձր տեղերում ենք գտնվում, ունենք շատ երիտասարդներ, նոր անուններ եւ նաեւ իմ սերնդակիցները բոլորն էլ միշտ իրենց բարձր տեղն ունեցել են, իրենց խոսքն են, թե միջազգային հարթակներ ասել եւ թե այստեղ։ Ես էլ ինքս լինելով օպերային երգչուհի, օրինակ շատ եմ կարևորում, որ ամեն մի
արտիստ կապ չունի իր ազգությունը, հա, վերցնենք ես ինքս հայուհի եմ, ես գտնում եմ, որ ես իմ մշակույթը պետք է ազդարարեմ, առաջ տանեմ։ Այ ինչպես մենք գիտենք Վերդի, Վագներ, Բախի երաժշտությունը, նշանակում է, որ շատ լավ են արել իրենց գործը, այդ երկրի երաժիշտներ, եթե վերցնենք, հա, երաժիշտները, ուրեմն մենք էլ պետք է անենք այդ մեր մշակույթը այնքան բարձրացնենք, որ աշխարհը իմանա, իսկապես այնքան ճկնաղ է մեր երաժշտությունը։ Եվ ես առաջնորդվում եմ Կոմիտաս վարդապետի օրինակով։ Գիտեք, ինքն էլ է ունեցել շատ գեղեցիկ օպերային մեծ ձայն, եւ երբ որ նրան մոտենում է Բերլինի օպերային թատրոնի տնօրենը, առաջարկում է, որպեսզի Կոմիտաս վարդապետը երգի հենց իրենց Բերլինի օպերային թատրոնում եւ շատ մեծ հոնորարով, բայց Կոմիտաս վարդապետը պատասխանում է. իմ այդ երգչային ձայնը մեկ նպատակի պետք է ծառայի, այն է, որ ես ողջ աշխարհին ապացուցեմ եւ ասեմ այն խոսքը, որ հայ ժողովուրդը դարեր առաջ ունեցել է իր երգն ու երաժշտությունը եւ մշակույթը։ Ուրեմն նշանակում է, որ այսքան տաղանդավոր ուժեր, որ այսօր կան, մենք պետք է համախմբվենք եւ մեր գործն անենք։ Ճիշտ, աշխարհի։ Այո, շատ ճիշտ։ Այո։ Ուրեմն Մագդա, ինչպես մեկը գրնա ցերկ ցկել աս խդասալիգը, կամ եթե ցևը գա արցանց մդիգնելու, iTunes եւ այլն։ Արցանց ես ինքս որոշել էի, որ արդեն on-line YouTube-ում էլ կա, ես տեղադրել եմ անպայման, եթե գրեն իմ անունը, ազգանունը Մագդա Մկրտչյան, հայկական օրորներ եւ նույնը անգլերենով, արմենյան լավ, կարող Թյուրացուցած եք բոլորին կորձը։ Շատ շնորհակալ ենք այս արիթին համար, շնորհակալ ենք նաև այս հրաշալի կորձին համար, որ դուք կատարած եք, ցեզի մաղթենք նորանոր հաջողություններ։ Շնորհակալ եմ եւ ես էլ ուզում եմ իմ շնորհակալությունս հայտնել հովանավորներին, Զայնասկավառակի, Տեր եւ Տիկին Դիագուպյաններին, որտեղ նրանք ինձ շատ պետք է ասեմ օգնեցին, որ այս ազգանվեր իմ գործը, աշխատանքը ես իրականացնեմ։ Շնորհակալ եմ։ Նմանավես։ Կամիներ, դեպերեք ինձ նրա տակ բույրը, կամիներ, նվիրեք ինձ նրա համբույրը, տարիներ, դե բացարեք իմ բախտի դուրը, որ ապրեմ նրա հետ տարիներ։ Մի մատնահետք, այլ ոչ թե վերք, դու թողեցիր սրտիս վրա մաքուր մի հետք, բացի քեզնից, քո տաք սրտից, ես չեմ ուզում գանձեր կյանքից, այս աշխարհից, սիրտը իմ քնած տեղից, ես ոնց արթնացա, կամիներ, դեպերեք ինձ նրա տակ բույրը, կամիներ, նվիրեք ինձ նրա համբույրը, տարիներ, դե բացարեք իմ բախտի դուրը, որ ապրեմ նրա հետ տարիներ։ Բացարեք իմ բախտի դուրը, որ ապրեմ նրա հետ տարիներ։ Ինչիս է պետք ուրիշ տարեր, եթե դու կաս, դու կմնաս իմ բախտի հետ, ու խոսքերից, խոստումներից, ես կհյուսեմ Հեքիաթ կյանքից, սեր երկնքից, համբույրներ, կարոտ ու սեր, ինձ տվեք հույսեր,